جو بھی ہم خیرات کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے جلال کے لیے خیرات نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا خیرات دینا بیکار بات ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور اٹھائیں گے کرنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 8 اور اس کی آیت 16۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پولس بولتے ہیں، خدا کا شکر ہے جو تیتوس کے دل میں تمہارے واسطے ویسے ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے۔ تو پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں تیتوس کو ان لوگوں کے پاس بھیجے تاکہ انہوں ان لوگوں کے پاس سے نذرانہ لائے ویسا، لیکن تیتوس کے دل میں بھی وہ خیرات کی بات پیدا ہو گئی تھی۔ تیتوس بھی اتنی خیرات چاہتے تھے جتنا پولس رسول چاہتے تھے، تاکہ وہ خیرات یروشلم کی کلیسیا میں جو غریب ہیں پہنچائے ویسا۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری نصیحت کو مان لیا، بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا، اور ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا جس کی تعریف خوشخبری کے سبب سے تمام کلیسیاؤں میں ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیاؤں کی طرف سے اس خیرات کے بارے میں ہمارا ہم سفر مقرر ہوا، اور ہم یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خیرات دینا جو ہے خدا کے جلال کے لیے ہونا تھا۔ میرے دوست، جو بھی ہم خیرات کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے جلال کے لیے خیرات نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا خیرات دینا بیکار بات ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خیرات میں بھی جو ہے خدا دکھنا۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس بڑی خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہ لائے۔ تو یہاں پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں ایمانداری کے ساتھ وہ پیسوں کا استعمال کریں گے۔ ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جب ہم بولتے ہیں یسوع مسیح پہ ہم ایمان لائیں تو ہمارے دل و دماغ میں جو ہے ایمانداری پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں ایمانداری کے ساتھ وہ پیسوں کا استعمال کریں گے۔ کئی لوگ ہیں جو خدا کے پیسوں کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے تو صحیح ڈھنگ سے اور صحیح جگہ پر استعمال ہونا چاہیے، جیسا پولس رسول کرے۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے کام میں یہ جو حصہ ہے بہت ہی نازک حصہ ہے۔ کئی مسیحی سنستانہ یعنی کہ آرگنائزیشنز اور کلیسیائیں زور دیتے ہیں کہ یہ کام کے لیے پیسہ دیو، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پیسہ تو دیو بولتے ہیں، مگر وہ پیسوں کا کیسا استعمال کرنا نہیں بولتے ہیں، نہ بتاتے ہیں۔ یہ بات پہ زور دینا چاہیے کہ جو بھی پیسہ دیا جاتا ہے خدا کے کلام کے منادی کے لیے استعمال کیا جانا، اور جو نتیجہ اس کا نکلتا ہے اس کے بارے میں رجسٹروں میں درج ہونا چاہیے۔ تو ہم جس سنستھا کو بھی دیتے ہیں وہ سنستھا پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ سنستھا صحیح ڈھنگ سے آپ کا دیا ہوا پیسہ استعمال کریں گی۔ جس سنستھا پہ آپ کو شک ہے کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں ہو رہا ہے تو وہ سنستھا کو دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک خراب دنیا ہے اور کئی مذہبی لوگ ہیں جس سے ہم خبردار رہنا چاہیے۔ یا پولس صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی۔ آیت 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے،
اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بہت سی باتوں میں بڑا آزما کر سرگرم پایا ہے، مگر چونکہ اس کو تم پر بڑا بھروسہ ہے اس لیے اب بہت زیادہ سرگرم ہے۔ اگر کوئی تیتوس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیاؤں کے قاصد اور مسیح کے جلال ہیں، تو ان لوگاں تیتوس پہ بھروسہ رکھ سکتے تھے کیونکہ انہوں اچھی رپورٹ دے سکتے تھے، اور پولس بھی ان لوگوں کو حساب کتاب دیں گے۔ پیسہ جو ہے صرف ایک آدمی کے ذریعے سے بانٹا نہیں جا رہا تھا۔ آیت 24 پڑھیں گے، پس اپنی محبت اور ہمارا وہ فخر جو تم پر ہے کلیسیاؤں کے روبرو ان پر ثابت کرو۔ تو پولس یہاں ان لوگوں کے محبت کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا باب 8 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 9، اور باب 9 کا مضمون ہے یروشلم کے کلیسیا کے غریب لوگوں کے لیے چندہ۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 5۔ یہاں پولس بولتے ہیں، جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں، جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں، اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا۔ لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مقدونیہ کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب شرمندہ ہوں۔ اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنی ضرور سمجھی کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری معودہ بخشش کو پیشتر سے تیار کر رکھیں، تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہے، نہ زبردستی کے طور پر۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں پولس بولتے ہیں کہ اگر وہاں انہوں آئیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ان لوگاں کچھ بھی نہیں دیے ہیں، کیونکہ انہوں دوسروں کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں فخر کرے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، تھوڑے کلیسیاں ہیں جو واقعی میں روحانی طور سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ واقعی میں یہ کلیسیاں زبردست ہیں، اور جہاں دینے کی بات پیدا ہوتی ہے تو دل کھول کے دیتے ہیں، مگر تھوڑے کلیسیاں ہیں جو واقعی میں روحانی طور سے مرے ہوئے ہیں، اور جہاں دینے کی بات پیدا ہوتی ہے تو میلوں دور رہتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم کورنتھیوں کی کلیسیا پہ غور کریں گے تو یہ کلیسیا وعدہ کر چکی تھی کہ ان لوگاں کچھ نہ تو کچھ یروشلم کے غریب کلیسیا کو دیں گے۔ یا میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جو بھی وعدہ ایک مسیحی کرتا ہے وہ اس کے اور خدا کے بیچ میں ہے۔ آپ کا وعدہ خدا کے سامنے ہے کہ آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے یا کچھ دینا چاہیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک دولت مند آدمی تھا اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ دنیا میں اتنے بڑے دولت مند آدمی کیسا بن سکے۔ یہ سوال تھا لوگوں کا، جبکہ آپ اتنا زیادہ خیرات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ دولت مند آدمی بولنے کو لگا، کیونکہ میں خیرات کرتا ہوں تو جتنا خیرات میں کرتا ہوں اس سے بہت زیادہ خدا میرے کو دیتا ہے۔ میرے دوست، یاد رکھو، جتنا آپ خیرات کریں گے اس سے 100 گنا زیادہ خدا آپ کو دے دیں گا۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ دیے تو آپ کو پھر ملنے والا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر آپ دیں گے تو انہیں آپ کو 100 گنا دیں گا۔ تو آپ خدا پہ اس معاملے میں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا آپ کو دینے والا ہے، تو دل کھول کے دو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ آیت 3 سے 5 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے،
बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफिक तैयार रहो। ऐसा न हो कि अगर मकिदुनिया के लोग मेरे साथ आएं और तुमको तैयार ना पाएं, तो हम ये नहीं कहते कि तुम उस भरोसे के सबब शर्मिंदा हो। इसलिए मैंने भाइयों से ये दरख्वास्त करनी ज़रूर समझी कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मौऊदा बख्शिश को पेशतर से तैयार कर रखें, ताकि वो बख्शिश की तरह तैयार रहे, ना ज़बरदस्ती के तौर पर। तो पौलुस यहाँ जो हैं कोरिन्थियों की कलीसिया को याद दिलाते हैं कि जो वादा उन लोग खैरात देने का करे थे, वो वादे को बरकरार रखना। उन लोग वादा करे थे कि उन लोग चंदा जमा करेंगे ताकि यरूशलेम की कलीसिया को भेजे। वैसा पौलुस जो हैं थोड़े लोगों को अपने से पहले भेजे थे, ये पक्का कर लेने के लिए कि खैरात तैयार है या नहीं। पौलुस जो हैं नहीं चाहते थे कि आखिरी वक्त पे वो भी ज़बरदस्ती के साथ खैरात जमा होना। पौलुस रसूल ऐसा नहीं चाहते थे। पहले के पहले उन्होंने ये चीज़ का इंतज़ाम कर देना चाहते थे। जो वादा कोरिन्थियों की कलीसिया करी थी, पौलुस रसूल उन लोगों को उस बात से जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अगर उन लोग खैरात का इंतज़ाम नहीं करते हैं, तो उस चीज़ के हिसाब दें उन लोग हैं। बोलने का मतलब यह है कि खुसरवार हैं बोले तो कोरिन्थियों की कलीसिया। तो प्यारे भाई बहन, अगर हम किसी बात का वादा करें हैं तो वो वादे को रखना ज़रूरी है। लेकिन आप देखे होंगे कि हमारी ज़िंदगी में कई मरतबा हम वादे करते हैं, लेकिन वादों से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करना चाहते हैं, हम दूसरों का ख्याल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पौलुस रसूल को अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि पौलुस रसूल जो हैं दूसरों का ख्याल करें। तो ये बात हमारे दिलो दिमाग में लाना है कि हम मसीह में होते हुए दूसरों का ख्याल करना ज़रूरी है। अब हम आयत 6 से 8 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। मेरे दोस्त ज़रा गौर से सुनो, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तवज्जो के साथ ये आयत को सुनना। हम पढ़ेंगे, फिर से मैं दोहराता हूँ, हम पढ़ेंगे आयत 6 से 8। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। तो यहाँ पौलुस बोलते हैं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्यारे भाई बहन, जब पौलुस रसूल इफिसियों के बुजुर्गों से बात कर रहे थे तो उन्होंने उन लोगों को ये चीज़ के बारे में याद दिला रहे थे। उन्होंने उन लोगों को बोलने को लगे, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावन यीशु की बातें याद रखनी चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। तो प्यारे भाई बहन, लेने से देना मुबारक है, और ये बात मसीह बार बार इस्तेमाल करते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि लोग ये चीज़ को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। लोगों को ये बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेरे भाई और बहन, अगर लोग अपने खर्चे के बारे में सोचेंगे, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ये खर्चा करना है, वो खर्चा करना है, तो ये लोग खैरात कभी भी नहीं कर सकते। अपने खर्चे के बारे में मत सोचो। हमको मालूम होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से बहुत कुछ फजूल खर्ची करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम सही ढंग से वो पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हम बार बार हमारा पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बोलने का मतलब यह है कि फजूल खर्ची करने के बजाय पैसा जो है ज़रूरतमंदों को दो। अगर हम मकिदुनिया के कलीसिया पे गौर करेंगे तो उन लोगों के पास बड़ी दौलत नहीं थी। उन लोगों अपने गरीबी में से निकाल के दिए। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इंसान फजूल खर्चों में घिरा हुआ है। इंसान जो है फजूल खर्ची करना चाहता है।
मगर जब किसी को देने की बात पैदा होती है तो उन्हें पीछे हट जाता है। मगर खुदा हमसे ऐसा नहीं चाहता है। खुदा चाहता है जब उन्हें हमको दिया है हम भी दूसरों का ख्याल करना चाहिए और उनको देना चाहिए। पौलुस रसूल कोरिन्थियों की कलीसिया को ये ज़रूर बताए कि अगर उन लोग देंगे तो खुदा भी उन लोगों के सारे ज़रूरतों का ख्याल करेगा। कितनी अच्छी बात है। जो आदमी थोड़ा सा देता है तो उसको थोड़ा मिलेगा। थोड़ा दे के उन्हें ये उम्मीद नहीं रख सकता है कि खुदा की तरफ से उसको बहुत सारा मिलेगा। अगर उन्हें जो है ऐसा ख्याल करता है तो उसका ख्याल बिल्कुल गलत है। उन्हें गलत फहमी में है और उन्हें खुदा को सही ढंग से नहीं जाना है। प्यारे भाई बहन, आमाल की किताब बताती है कि देना लेने से मुबारक है। मुबारक का असल मतलब है खुशी। लेने से भी देने में आपको ज़्यादा खुशी होगी। और एक चीज़ जो खुदा का कलाम ये बताता है वो ये है कि हम जितना सोचे हैं देने के लिए उतना देना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती के साथ या फिर जो है तकलीफ़ के साथ देना नहीं चाहिए। ऐसा देने में खुदा खुश नहीं होता है, बल्कि खुशी के साथ और दिल खोल के देने में खुदा खुश होता है। आपके दिल के कोने में जो आप महसूस करते हैं वो देना चाहिए। और यहाँ हमारे सामने एक इम्तिहान है और वो इम्तिहान है कुड़कुड़ा के नहीं देना चाहिए। कुड़कुड़ा के देने वालों को खुदा पसंद नहीं करता है। मेरे दोस्त, हम कितने मर्तबा कुड़कुड़ा के देते होंगे। अब इसका मतलब क्या है? खुदा आपसे एक पैसा भी लेना नहीं चाहता है अगर आप कुड़कुड़ा के देते हैं तो। शायद आप ये बोलेंगे मैं तो कलीसिया का बुजुर्ग हूँ और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं देना चाहिए। या फिर आप बोलेंगे मैं फलाने कलीसिया का मेंबर हूँ और देना मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सच है कि कलीसिया आपको ये बोलेंगी। आप कलीसिया के मेंबर होते हुए आप अपनी कलीसिया की मदद करना चाहिए। लेकिन खुदा यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप कुड़कुड़ा के देंगे तो आपके देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई और बहन, बाजी वक्त बात ऐसी पैदा होती है कि हम जो है दूसरों को देख के देते हैं, क्योंकि दूसरा दिया हम भी देना चाहते हैं। उसमें क्या हो जाता है वो तो हम दिल से नहीं देते हैं बल्कि हम कुड़कुड़ा के देते हैं। आपका पैसा या जो भी आप देना चाहते हैं खुशी से देना चाहिए। इसमें जो है खुदा कबूल करता है। तो प्यारे भाई बहन, खुदा उस आदमी के देने से खुश होता है जो खुशी के साथ देता है। और एक चीज़ यहाँ ये गौर करने की है कि खुदा जो है हमको हर वक्त हद से ज़्यादा देने की काबिलियत रखता है और इसलिए देने की काबिलियत रखता है ताकि आपके पास हमेशा इफरात से रहे, ताकि आप दूसरों को भी दिए वैसा। बोलने का मतलब ये है कि खुदा आपको थोड़ा सा देने वाला नहीं। अगर आप बहुत देंगे तो खुदा उससे 100 गुना ज़्यादा आपको देगा ताकि आप वो पैसा फिर से दूसरों को दिए वैसा। प्यारे भाई बहन, आखिर खुदा हमको क्यों दे रहा है? खुदा जो हमको देता है तो कुछ मतलब से देता है। खुदा हमको नेक इरादे से देता है ताकि हम भी नेक नियत के साथ और हंसी खुशी के साथ दूसरों को दिए वैसा। मेरे दोस्त, खुदा वो आदमी के देने से खुश है जो खुशी के साथ देता है। मैं समझता हूँ कि मैं ये काफ़ी मर्तबा दोहराया हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है खुशी के साथ देना चाहिए। तो पौलुस बोलते हैं, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। मेरे भाई, हमारा रवैया जब हम देते हैं ज़्यादा अहमियत रखता। यहाँ अहमियत उस बात की नहीं है कि कितना दे रहे हैं, बल्कि वो बात की अहमियत है कि कैसे दिल से दे रहे हैं। हमको शर्म खाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम थोड़ा सा देते हैं। खुदा के नज़रों में अहमियत रखते हैं अगर आप खुशी से देते हैं तो प्यारे भाई बहन, मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा और आते से वक्त हम फिर से कलाम में आगे बढ़ेंगे। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के प्यारे और बुलंद नाम में आमीन।